हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपेक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय भारतीय उद्योग। इंडियन इंडस्ट्रीज ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸੀ ਮਿਡ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि भारत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸੀ। सारे देश ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। परंतु ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ विकास भी होया इहदे विच, ते किस तरह दे सी आपां गल करदे हैं उस दी सारी तो फर्स्ट जिहड़ा है आपां स्टार्ट करते हैं 1947 तो। देखो, भारत आजाद हुंदा 1947 दे विच। जदों भारत आजाद हुंदा 1947 दे विच, आजाद तां हो जांदा है, पर की हुंदा है कि भारत दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया जांदा है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो वखरे वखरे देश बन जाते हैं, जेड़ा कि पहला एक ही देश सीगा। हुण जदों जेड़ी गल उद्योगां नाल रिलेटेड है, तो 91% जेड़े उद्योग है, वड्डे उद्योग वो भारत के हिस्से विच आते हैं, और 9% जेड़े उद्योग है वो पाकिस्तान के हिस्से विच आते हैं। यह स्थिति सी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो भारत के हिस्से ਵਿੱਚ आते हैं 91% उद्योग जिन्ने सीगे उस ਵੇਲੇ, और पाकिस्तान के हिस्से ਵਿੱਚ आते हैं केवल 9%। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वन बाय वन। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, जे तुहानू कोई डाउट है, तुसी कमेंट सेक्शन 'ਚ लिख सकते हो। जे चैनल हजे भी सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो जिहड़ी है उसका नोटिफिकेशन सब तो पहला तुहानू मिले। इन्ना सिंपल और बेस्ट वे दे नाल तुहाडे सामने ये लेक्चर रखे जाते हैं। हर पॉइंट्स इस दे विच असी शॉर्ट करके लिखते हैं। मेनली डाटा बेस्ड होंदे इंडियन इकोनॉमी, तो असी डाटा जितना भी पॉसिबल हो सकता है उस क्वेश्चन दे विच वो इतने डिस्कस जरूर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, डेटाबेस है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता उद्योगां दा विकास। ये नहीं कि ब्रिटिश शासन दे विच उद्योग सारे ही खत्म हो गए सी, बहुत सारी जिहड़े उद्योग सी उन्हां दा विकास भी होया सी। उन्हां विचों उपभोक्ता उद्योग एक है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो होती है जो उपभोक्तावां लई गुड्स बनाती है, हाउस होल्ड दे लई गुड्स बनाती है। इन्हां विच सब तो पहला सी कपड़ा उद्योग, दूसरा सी पटसन उद्योग, तीसरा जिहड़ा उद्योग सी खंड उद्योग, चीनी उद्योग भी कह सकते हो, शुगर इंडस्ट्री भी कह सकते हो। ये जूट इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इंग्लिश दे चो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, इहनू जूट इंडस्ट्री कहते हैं, इहनू शुगर इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह कॉटन इंडस्ट्री का भी विकास किया। कॉटन इंडस्ट्री जिहड़ी है उस दे विच आ जाती टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे विच। बट किसी की ये जिहड़े उद्योग सीगे उपभोक्ता उद्योग, ये इन्ने ज्यादा विकसित नहीं सी। इन्हां दा जिहड़ा उत्पादन सी वो बहुत ही घट सी आजादी दे समय। हुण इंडियन इकोनॉमी दे विच आपां नूं दसना पैंदा कि उस टाइम की सिचुएशन सी, और इस नूं वेरीफाई करदा डाटा। तो देखो इत्थे कुछ डाटा जिहड़ा तुहाडे लई रखिया है। कपड़े दा जिहड़ा उत्पादन सी 1947 दे विच 428 वर्ग मीटर सी, और आजकल जेकर तुसी देखोगे, यानी कि 21-22 का डाटा जिहड़ा है इस दे नाल कंपेयर कीता है, ये 428 वर्ग मीटर है। हुण 362 लाख बेल्स
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो 362 ਲੱਖ ਬੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਲੱਖ ਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਹੈ 3.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सीमेंट का उत्पादन पहला 26 लाख टन होता सीगा, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ 3810 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 190 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਪਰਸਨ ਉਦਯੋਗ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 428 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉਦੋਂ, ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਟਨ, सीमेंट का उत्पादन होता है 26 लाख टन, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 362 ਲੱਖ ਬੇਲਸ, 3.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜੋ ਹੈ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ और सीमेंट का उत्पादन 3810 लाख टन हो गया। तो ये सी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ਜਿਹੜਾ पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, निर्यात केंद्रित उद्योग लगाए ब्रिटिशर्स ने। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਜੂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਗੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਗਾਨ ਔਰ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਨੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ, ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ export and
import is called tariff policy. ब्रिटिशर्स ने टैरिफ पॉलिसी का मिसयूज किया, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਰजेस है ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, क्योंकि टैरिफ पॉलिसी भी कौन बनाते सी? ब्रिटिशर्स। प्रबंध की एजेंसी प्रणाली भी कौन किसने बनाई सी? ब्रिटिशर्स ने। सारे के सारे अधिकारी सी, उच्च अधिकारियों के ना देते सी ब्रिटेन दे। इस करके टैरिफ नीति का गलत प्रयोग किया गया और टैरिफ नीति जिहड़ी है वो डिस्क्रिमिनेटरी भी अपनाई। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪॉलिसी ਬਣਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ उस तरह ही ये मेन पॉइंट है, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਕ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੇਸਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟ ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगा दी, कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लगा दी। ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਹਾ ਐਂਡ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सीमेंट का उद्योग भी उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਈ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ बेसिक इंडस्ट्री है ने आजादी ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਤੀ ਸੀ? 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 13 ਲੱਖ ਟਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਸ, ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और लास्ट है कुटीर ਅਤੇ लघु उद्योग, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अधिकता उन्होंने खत्म करती सी। फिर भी उन्होंने कुछ अपने बेनिफिट्स ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਘੂ ਐਂਡ ਕੋਟੇਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो ये लघु ਅਤੇ कुटीर उद्योगों की समस्यावां बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सी। पुरानी तकनीक, कुशल किरतियां की घाट, पूंजी की घाट, कच्चे माल की घाट और विक्री की समस्यावां। तो ये सी
स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगों की स्थिति। मैं सारा लेक्चर एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर देना। 1947 इंडिया आजाद होता है। इंडिया के हिस्से 91% उद्योग आते हैं, पाकिस्तान के हिस्से 9% उद्योग आते हैं। भारत में उस समय उपभोक्ता उद्योग जिहड़े अवेलेबल सीगे, कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, खंड उद्योग। कपड़े का उत्पादन बहुत घट सी, 428 वर्ग मीटर से। खंड का उत्पादन 10 लाख टन से। सीमेंट का उत्पादन 26 लाख टन से। दूसरा पॉइंट आ जाता निर्यात केंद्रित उद्योग लाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल चाहिए सी। चौथा जिहड़ा है प्रबंध की, तीसरा पॉइंट प्रबंध की एजेंसी प्रणाली बनाई उन्होंने। ये सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी ब्रिटेन तो नियुक्त होकर आते सी। उन्होंने दी तनख्वाहां वगैरह भी आपां नूं देने पैंदियां सी। उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट लिए फैसले लए। सरकारी प्रोत्साहन दी होंद सी। टैरिफ पॉलिसी उन्होंने अपने हित के लिए अपनाई। बुनियादी उद्योगों की कमी सी। बुनियादी उद्योग, भारी उद्योग, मूल उद्योग लेना चाहते, सीमेंट उद्योग, लोहा एंड इस्पात उद्योग और मशीनरी उद्योग। पहली जिहड़ी आयरन इंडस्ट्री इंडिया की लगी सी, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, 1907 के विच आयरन का उत्पादन होंदा सी सिर्फ 10-13 लाख टन। अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते सी। कुटीर और लघु उद्योगों की समस्यावां सी। तो ये सी अपना लेक्चर इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस लेसन का जिहड़ा एक लास्ट लेक्चर हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था दी मुख्य विशेषतावां आजादी के समय, और नेक्स्ट लेक्चर च मैं डिस्कस करांगे। उस तो बाद आप डिस्कस करांगे इहदे जिहड़े मेन जिहड़े वन लाइनर क्वेश्चंस किहड़े-किहड़े बनते हैं। 30, 40, 50 जितने भी बनणगे वो आप एक स्पेशल लेक्चर उसते लावांगे। तो इस स्टूडेंट्स अपना लेक्चर इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जेकर तुहानू ये लेक्चर सही लग्या तां भी तुसीं इस दे बारे इस नूं लाइक कर सकते हो। उस तो बाद जे तुहाडा कोई डाउट है तुसीं कमेंट सैक्शन 'च लिख सकते हो। एपेक्स इकोनॉमिक्स इस तरह के जिहड़े लेक्चर्स है तुहाडे सामने लैके आवांगे आपां इस दे विच। तां तुहानू इस नूं सबसक्राइब कर लेना। तुसीं सबसक्राइब करन दे नाल बैल आइकन प्रेस करना है ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन तुहानू मिले। The students AC lecture. Thanks a lot.